ارجنٹائن کے شہر بیونس آئرس میں یوتھ اولمپکس کی اوپننگ سیریمنی کسی لمحے بھی ہوا چاہتی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کا فخر اور پاکستان کی اسپورٹس کی تاریخ میں ایک مایہ ناز نام ماریہ تورپکی وزیر ہمارے ساتھ ہیں. تو میں سب سے پہلے ماریہ کو ڈی جی نیوز کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں اور ان سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کی ابتدائی زندگی کیسے گزری. ماریہ. سب سے پہلے بہت شکریہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ابتدائی زندگی تو خیر وزیرستان سے جو ٹرائبل علاقے ہیں پاکستان کے افغانستان کے بارڈر پہ وہاں سے شروع ہوتی ہے اور 4.5 سال کی عمر سے میری یہ ایک ریولوشنری ٹائپ زندگی شروع ہوتی ہے. 4.5 سال کی عمر میں میں نے جب اپنے لڑکیوں والے کپڑے جلائے، بال چھوٹے کیے اور اس دن میرے والد صاحب نے مجھے نام چنگیز خان دیا تھا اور اس کے بعد پھر میری زندگی ایسے بدلی کہ آج تک میں اس پہ فخر کرتی ہوں. ٹرائبل علاقوں میں لڑکوں کے چنگیز خان کے نام سے گھومتی پھرتی تھی. بہت ایکٹیو زندگی تھی میری. لڑکوں کی طرح فریڈم میں نے انجوائے کیا. شاید ہی کوئی لڑکی ہو جس نے ٹرائبل علاقوں میں اتنے آرام سے یا اتنے فریڈم کے ساتھ زندگی گزاری ہو. اور پھر یہ ہے کہ میرے والد صاحب بھی بہت پروگریسو مائنڈ کے ہیں. انہوں نے ہمیشہ بچوں میں اعتماد رکھا اور انہیں سپورٹ کیا اور یہ یقین رکھا کہ بیٹی بھی اور بیٹا دونوں جو ہیں وہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر ہم ان میں کس طرح فرق کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ہمیشہ سوچا کہ انسان ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ، ایک بہت ہی نالجبل کریچر ہے. تو ہم لوگ اگر جانوروں کو دیکھیں تو ان میں بھی اتنا وہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹی اور بیٹے میں فرق نہیں کرتے. تو انسان اتنے انٹیلیجنٹ ہو کہ کیسے فرق کر سکتا ہے. تو انہوں نے ہمیشہ اپنے نیچر سے قدرت سے سیکھا اور ہمیں بھی یہی سکھایا کہ کس طرح ایک بہترین انسان بنا جا سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں ہمیں مذہبی لحاظ سے بھی دینی تعلیم بھی پراپر طریقے سے دی. تو آج جو ہے الحمدللہ میری والدہ صاحبہ جو ہیں وہ پرنسپل ہیں ہائی اسکول میں. ہمیشہ انہوں نے اپنی آل دیئر لائفز دے ورکڈ ان ٹرائبل ایریاز. اور میں جو ہوں ایک یونیک طریقے سے اینڈنگ یہ ہے کہ میں ایتھلیٹ بنی، کیونکہ ایتھلیٹس آپ جانتے ہیں کہ ٹرائبل علاقوں میں جو رورل پارٹ ہے پاکستان کا اس میں ایجوکیشن بھی خواتین کو یہ بچیوں کو اتنا الاؤ نہیں کرتے، اپروپریٹ نہیں سمجھا جاتا تھا. تو میرا سپورٹس میں آنا ایک مائنڈ بلوئنگ ایکٹ تھا. تو الحمدللہ آج میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہوں انٹرنیشنل لیول پہ. ماریہ یہ بتائیے کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کیا آپ کے اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں ہیلپ فل رہا؟ آن اینڈ آف میں سمجھتی ہوں کہ میری ایکٹیویٹیز اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں ہیلپ فل رہے ہیں. ایسے ہمیشہ کبھی ایسے آفیشلز یا ان کے جو پریزیڈنٹ ہوتے تھے وہ ایسے آ جاتے تھے جو پرو ویمن اسپورٹس کے تھے، لیکن ہمیشہ زیادہ تر اکثر یہی مسئلہ رہا کہ ڈسکریمنیشن کا ہمیں سامنا رہا. کوئی سپورٹ نہیں ہوتی تھی. ایون پاکستان اسکواش فیڈریشن میں بھی ایسے حالات تھے کہ فیورٹزم ہوتا تھا یا ڈسکریمنیشن ہوتا تھا یا جیلسی ٹائپ ہوتی تھی. تو اسپورٹس بورڈ یا پھر اسپورٹس بورڈ کے ساتھ ہمارا اتنا تعلق نہیں ہوتا تھا جتنا ہمارے اسکواش فیڈریشن کے ساتھ. لیکن حالات ہمیشہ اس طرح رہتے تھے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے تھے. یہ فرمائیے کہ آپ اسکواش کا کیسا مستقبل دیکھ رہی ہیں پاکستان میں؟ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اسکواش فیڈریشن ابھی بھی مطلب ٹورنامنٹس ابھی وہ کروا رہی ہیں انٹرنیشنل، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں گراس روٹ لیول پہ کام کرنا ہوگا. ہم سپرفیشل لیول پہ ہم کام نہیں کر سکتے جو صرف شو آف ہو، صرف ٹورنامنٹس ہو. بٹ ہمیں ہر علاقے، ہر اسکول، ہر
प्रोविंस हमें पहुंचना होगा, सिटी पहुंचना होगा, वहाँ पे हमें स्पोर्ट्स को तरजीह देनी होगी, चाहे वो स्पोर्ट्स बोर्ड है, चाहे वो स्क्वाश फेडरेशन है, हमें ग्रास रूट लेवल पे हमें काम करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट्स खेलना शुरू हों पाकिस्तान में, और उनको जो फेवरेटिज़म का सामना होता है या उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना होता है उनको भी हम लोग सब वो करें, उसका भी हम लोग हल निकालें और प्रॉपर तरीके से हैंडल करना शुरू कर लें। बच्चियों को हमेशा काफ़ी बच्चियों को हरासमेंट का भी सामना होता है, तो उन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखते हुए तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा ताकि बच्चियाँ एक रिस्पेक्टेबल और एक एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट में वो खेल सकें। मारिया, जिस वक्त आप पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को दूसरे मुल्कों से कंपेयर करती हैं तो क्या चीज़ आपको नज़र आती है? मैं समझती हूँ कि हमारे यूथ जो है, हमारी पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उनको उनके टैलेंट को हमें यूटिलाइज़ करना पड़ेगा उनके टैलेंट को। और जो यूथ है उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ ये कि एडवांस लेवल की ट्रेनिंग ज़रूरत है। दुनिया आगे जा रही है, हम पिछले 90s में या 80s में नहीं रह सकते, हमें टेक्नोलॉजी वाइज या ट्रेनिंग वाइज हमें बहुत एडवांस होना पड़ेगा और फूड न्यूट्रिशन वाइज, तो उन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना होगा और रिसर्च जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैं अभी चाह रही हूँ, गवर्नमेंट सपोर्ट मेरे साथ काफ़ी कम है क्योंकि गवर्नमेंट एक विक्टिमाइजेशन मेरे साथ इसलिए शुरू हुई क्योंकि मेरी सिस्टर शी वाज इन पॉलिटिक्स, तो हालांकि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि बिकॉज आई एम अ वेरी डिफरेंट इंडिविजुअल, सेपरेट इंडिविजुअल, और मेरा ताल्लुक मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ, पाकिस्तान को हमेशा मैंने पाकिस्तान के लिए खेला और मैं बीइंग मेंबर ऑफ IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। बजाय हम इन छोटी छोटी चीज़ों में पढ़ें कि ये किस इस तरह की विक्टिमाइजेशन में पढ़ें, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान बहुत कुछ मुझसे उनको मिल सकता है। उनको मैं स्पोर्ट्स को एक बहुत आला लेवल पे मैं ला सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपने कॉन्टेक्ट से, और मैं समझती हूँ कि जो मैं इवन पाकिस्तान आर्मी जो है, क्योंकि ज़्यादातर उनका कंट्रोल है हर चीज़ में, मतलब दे आर पावरफुल आई वुड से, तो उनको आर्मी चीफ से भी मैंने रिक्वेस्ट की कि जिस तरह I was thinking I'm going to, inshallah it will happen, I'm going to build a sports science university, and the reason is I want more and more athletes on elite athletes in Pakistan who can compete in the Olympics inshallah, और वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल्स जीत सकें। यही मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान को देखूं ओलंपिक लेवल पे और जीतते हुए। मारिया, आपका ताल्लुक़ ट्राइबल एरिया से है, ये बताइए कि आप क्या ट्राइबल एरिया में ख़वातीन की स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए कुछ कर रही हैं या कुछ प्रोग्राम आपके जहन में हो? मैंने फाउंडेशन सेटअप किया मारिया तौरपकई फाउंडेशन के नाम से। लोग mariatolpakai.org को फॉलो कर सकते हैं और हम हमारे प्रोग्रेस को डेफिनेटली मैं चाह रही हूँ कि पाकिस्तान से हम सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू करें। शुरू में हम इंशाल्लाह पूरी दुनिया में करेंगे काम स्पोर्ट्स के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चियाँ और बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए। और अभी फाउंडेशन जो है के थ्रू हम लोग एक इवेंट इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज़ करेंगे जिसमें जो ग्लोबल एथलीट एक्टिविस्ट फोरम होगा इंशाल्लाह, होपफुली इट विल बी हेल्ड इन फिलाडेल्फिया। और सेकंड ये कि हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू तमाम दुनिया के एथलीट्स, स्पेशली फ़ीमेल एथलीट्स, वो कनेक्ट हो सकें, वो प्रोटेक्ट हो सकें, उनको सपोर्ट किया जा सके। शुक्रिया। ये फरमाइए, आप स्पोर्ट्समैन हैं लेकिन आपकी बड़ी बहन आयशा गुल अलई बहुत एक्टिव है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। मैं आपको सियासत की तरफ तो नहीं ले जाना चाहूँगा, बस यही पूछना चाहूँगा कि क्या किसी पॉइंट पर ज़िंदगी में आप सियासत को ज्वाइन करना पसंद करेंगी? मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को मैं कभी ज्वाइन करूँगी, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं, यू हैव टू हैव फ्री हैंड, यू हैव टू बी एबल टू इम्पोज योर आइडियाज़। और पाकिस्तान जिस दिन एक प्योर डेमोक्रेटिक स्टेट बनेगा,
जब आवाम का सुना जाएगा प्रॉपर तरीके से, मैं नहीं समझती किसी को भी पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। तमाम लोगों, मैं समझती हूँ कि मे बी कनाडा में शायद मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ। कैनेडियन मेरे लिए एक बेहतरीन मुल्क है और मैं समझती हूँ कि उनको मैं सर्व करना चाहूँगी दिलो जान से। और पाकिस्तान के लिए मैं अपने जो वेलफेयर का तरीका है, जो स्पोर्ट्स और साइंस और स्पोर्ट्स और एजुकेशन के थ्रू मैं उनको सर्व करना चाहूँगी। बाकी पॉलिटिक्स में मेरा कोई शौक़ नहीं है। और पॉलिटिक्स में मैं समझती हूँ कि मेरी फैमिली ऑलरेडी है, आयशा गुलालाई, तो शी कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज और मैं ऑन द ग्राउंड चेंज लाऊंगी इंशाल्लाह, वो पॉलिटिक्स में चेंज लाएगी। जी, अच्छा ये फरमाइए कि ये जो आपने फाउंडेशन बनाई है अपने नाम से, आयशा माफ़ कीजिएगा, मारिया markatturpake.org, इसके मकासद क्या हैं? इसके मकसद ये कि दुनिया को कनेक्ट किया जाए स्पोर्ट्स और एजुकेशन के ज़रिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़े बच्चों में, चाहे वो ईस्टर्न है चाहे वेस्टर्न है, उनको स्पोर्ट्स के ज़रिए कनेक्ट किया जाए और उनमें ये शऊर पैदा हो कि हाँ, कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी एक्सपीरियंस की, आई ट्रैवल्ड across the globe playing sports, it gave me a lot of knowledge, understanding, and I was educated practically. तो यही आइडिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम, क्योंकि नई नेक्स्ट जो जनरेशन है, न्यू जो जनरेशन है, वो हमारा फ्यूचर है और उनको अगर हम पॉजिटिवली रेस करेंगे, उनमें ये शऊर पैदा होगा, तो हेट्रेड जो होगा, जो प्रोपेगेंडाज होंगे, नेगेटिव प्रोपेगेंडाज होंगे, वो बेअसर रहेंगे और दुनिया ज़्यादा कनेक्टेड रहेगी। मारिया, आप दुनिया भर में सफ़र करती हैं, ये बताइए कि खाने आपको कहाँ के ज़्यादा पसंद हैं? मैं समझती हूँ कि वेस्टर्न जो है खानों में, मतलब ये कि यहाँ पे सैलड्स वगैरह बड़े अच्छे हैं और काफ़ी हेल्दी वगैरह है। तो मैक्सिकन फूड, थाई फूड, तो ये मुझे ज़्यादा पसंद है। और मौसीकी सुनती हैं, कैसी मौसीकी पसंद है? कोई भी मौसीकी हो, कोई भी फूड हो जो अच्छा टेस्ट करे, जो अच्छा सुनने में हो, मैं समझती हूँ। तो फूड के हवाले से भी यही है और मौसीकी के हवाले से भी यही कि जो मौसीकी रूह को अच्छी लगे वही मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, लिबास में क्या पसंद है आपको? ज़्यादातर तो खैर मुझे सिंपली जिस तरह पैंट शर्ट्स होते हैं या सूट्स वगैरह होते हैं, वो ज़्यादा पसंद हैं। और इवेंट्स में मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, तो मैं प्रॉपर अपने पाकिस्तानी कल्चरल ड्रेस पहनना पसंद करती हूँ। मारिया, आपको फैमिली की सपोर्ट डेफिनेटली बहुत हासिल रही। हाउ वुड यू से अबाउट योर पेरेंट्स कि उन्होंने क्या डायनामिक रोल अदा किया कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर पाकिस्तान को दी? मैं समझती हूँ कि मेरे वालिद साहब ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया कि उन्होंने मुझे ही लेट मी बी माई सेल्फ, मुझे स्पोर्ट्स खेलने की इजाज़त दी। आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं अपने वालिद की वजह से हूँ और यही बड़ा और मेरी वालदा भी बहुत अहम किरदार अदा किया उन्होंने, क्योंकि कोई भी फैमिली एक पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती, उनको दोनों जो है बैलेंस के लिए माँ बाप दोनों की ज़रूरत होती है। तो मेरे वालिद ने, मेरी वालदा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और एजुकेशन जो उन्होंने दी वो बहुत ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमेन और बहुत ही ज़्यादा हमेशा मुझे अंडरस्टैंडिंग का उन्होंने मुझे कहा कि लोगों को जितना हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर है। और उसके अलावा ये कि दो मेरे पेरेंट्स जो हैं, उन्होंने उस माशरे में जो एक्सट्रीमली पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल का उनको सामना रहा, काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटियों में पे फ़ख्र किया और उनको सपोर्ट किया। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगी पाकिस्तान के वालिदैन को कि वो बच्चों के साथ कैसा रवैया रखें, उनको कैसे ट्रीट करें कि वो आपकी मिसाल बन सके? सबसे बड़ी बात तो पाकिस्तानी नेशन के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने आप में खुददारी पैदा करें। जब खुददार कौम होगा तो
ہم لوگ ترقی کریں گے. اور یہ خودداری تب آتی ہے بچوں میں جب ان کے والدین ان کو پراپرلی ایجوکیٹ کرتے ہیں, ان کو ٹائم دیتے ہیں, ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں. اور بچوں کو ٹائم دینا, بچوں کو پراپرلی ٹرینڈ کرنا, اس میں ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بچوں میں ایسی کوالٹیز پیدا کریں کہ وہ ساری عمر پرنسپلڈ ہوں, اپنی ویلیوز کو اسٹرانگ رکھیں اور اپنے کیریکٹر کو وہ پیور رکھیں. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, یہ چاہے وہ بچی ہے یا بچہ ہے, دونوں کے لیے. ادر دین دیٹ ہمارا کلچر بہت خوبصورت ہے, ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے, مالا مال ہے تمام ریسورسز سے. ہم میں جو پرفیکشن جو ہے دنیا میں, میں سمجھتی ہوں اونچ اور نیچ ہر جگہ ہو سکتی ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں. اور سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ جرنلزم ہو, چاہے وہ میڈیا, ہم لوگ سب کو چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو, اپنے قوم کو اویئر کریں اور فیکٹ سے اویئر کریں اور ریئل ان کو انفارمیشن دیں ہر چیز سے, تاکہ ہماری قوم جو ہے وہ ریئلسٹک بنے اور بہادری سے ان کا سامنا کرے. جی ماریا, کافی دن سے آپ کچھ ایکٹیو نہیں ہیں, اور لازمی بات ہے کہ پاکستان میں آپ کے فینس جو ہیں دے وانٹ ٹو نو کہ واٹ از دا ریزن آپ کورٹ میں اتنی ایکٹیو نہیں دکھ رہی ہیں. فار دا لاسٹ 2 years میں اسٹرگل کر رہی ہوں مختلف انجریز سے. ایٹ دا سیم ٹائم اٹس ڈیفیکلٹ ٹو کوپ ود مینٹلی ٹو. اور I got like many injuries with my legs. I've been always in trouble. I had always that problem. So پچھلے 2 سالوں سے میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہیل کروں اس کو. ابھی میں انشاءاللہ واپس جاؤں گی کینیڈا ٹو سی مائی ڈاکٹرز اینڈ سی what they can do. Hopefully inshallah in the coming year, next year I can start competing again inshallah. آج آپ مہمان ہیں اولمپک کمیٹی کی ارجنٹینا میں, تو یہ فرمائیے کہ آج آپ کا کیا رول یا پارٹیسپیشن ہے اس سمر اولمپکس میں؟ یوتھ اولمپک گیمز. یوتھ اولمپک گیمز یہ پہلی دفعہ ارجنٹینا میں ہو رہے ہیں, اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ باک جو ہے انہوں نے پرسنلی انوائٹ کیا مجھے, اور I will be talking here اپنے حوالے سے بھی, اور اس کے علاوہ پاکستان کے اسپورٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے, یہ سب سے بڑی آنر کی بات ہے میرے لیے. اور یہاں پہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جو کہ ہمیں اپلائی کر سکتے ہیں اپنے ملکوں میں, اپنے علاقوں میں. تو یہ اس لیے میں کہتی ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ, پاکستانی اسپورٹس کمپلیکس یا اولمپک کمیٹی اگر وہ کوآپریٹ کرے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں مل کر پاکستان کے لیے. آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی پیغام دینا چاہیں پاکستانی قوم کو ڈی جی نیوز کی وساطت سے. ڈی جی نیوز میں آپ کا بہت شکریہ, مطلب آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور کہ آپ لوگوں نے میری لائف پہ ایک نظر رکھی. تو تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ماریا تورپکے وزیر, پاکستان کا فخر, جنہوں نے اسکواش کی دنیا میں پاکستان کے لیے بے شمار انعامات اور ٹائٹلز جیتے. انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا. میں شکریہ ادا کروں گا ونس اگین ماریا کا, اور کیمرہ پرسن شرمیلی کا, اور خواتین حضرات اجازت دیجیے ارجنٹائن بیونس آئرس سے مقیم احمد کو. اللہ حافظ.